नमस्कार बंधुगण बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी सिंह राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत खास अटे। आजिर एही वीडियो रे आमे माने जानिबा सिंह राशि पई 2024 मसियार अंतिम मासटी बा डिसेम्बर मासटी किपरि रहिबो। सिंह राशि मासिक राशिफल उपरे आमे आलोचना करिबा। सिंह राशि व्यक्तिविशेष मानक पई एही डिसेम्बर मासटी किपरि रहिबो से विषय रे आमे विस्तार भाव में आलोचना करिबा। सिंह राशि व्यक्तिविशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो एही डिसेम्बर 2024 रे से विषय रे विस्तार भाव में आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह केउ प्रकार फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे। यह सहित अशुभत्व प्रदान करुथुबा ग्रह मानकर किछि विशेष प्रतिकार आमे वीडियो शेष रे जानिबा। सेथिपई आपण माने वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं आपणकर जदि सिंह राशि होई थाए तेबे वीडियोटी को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर देबे एवं भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिदेवे। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आज रही कार्यक्रम टिकु जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तेबे राशि चक्र 12 गोटी राशि मध्यरु पंचम राशिटी हेउची सिंह राशि। एही डिसेम्बर मास आरंभ रे सिंह राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिबो सर्वप्रथमे जानि नेबा। तेबे सिंह राशि राशाधिपति हेउचंती सूर्य एवं सूर्य आपणकर चतुर्थ भाव में आपणकर कुंडलीर चतुर्थ भाव में बुधंग सहित विराजमान अछंती। केतु आपणकर द्वितीय भाव में विराजमान अछंती। शुक्र आपणकर षष्ठ भाव में विराजमान अछंती। शनि आपणकर सप्तम भाव में विराजमान अछंती। राहु आपणकर अष्टम भाव में विराजमान अछंती। देवगुरु आपणकर दशम स्थान रे विराजमान अछंती एवं मंगल आपणकर द्वादश स्थान रे विराजमान अछंती। तेबे बंधु माने आसंतु सर्वप्रथम जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो ए डिसेम्बर 2024 रे। तेबे बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होई थाए आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्युनिटी सिस्टम रो भाव एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउचंदी सूर्य जे कि आपणकर चतुर्थ भाव में विराजमान अछंती। सूर्य आपणकर चतुर्थ भाव में विराजमान अछंती। बुधंग सहित मध्य से विराजमान अछंती एवं सेठी रही से बुधादित्य राजयोगर निर्माण करुछंती। यह सहित देवगुरु बृहस्पतिंकर दृष्टि मध्य आपणकर सूर्यंक उपरे रहुअछि। तो एही मासरे आपणकर कोनोसी स्वास्थ्य जनित समस्या देखा जाउ नाही। मात्र आपणकर नवम भावर अधिपति बा भाग्य स्थानर अधिपति मंगल आपणकर द्वादश भाव में विराजमान अछंती जहा फल रे आपनको अचानक मुंड बिंधा भली समस्या देखा देई पारे। तो आपण जदि कुआडे यात्रा करूछंती बा केउआडे जाउछंती तो आपनको थकापण भली समस्या देखा देई पारे। कारण मंगल हेउचंदी हमर एनर्जी, मंगल हेउचंदी हमर स्टामिना। तो जेहेतु मंगल आमर द्वादश भाव में विराजमान अछंती तो आपण जदि बहुत अधिक ट्रावेल करूछंती बा यात्रा करूछंती दूर स्थान को सेतेबेले एही सब समस्या आपणकर देखा देई पारे। नचेत सूर्यंकर स्थिति बहुत भल रहुछि जहा फल रे एही मासरे आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल रहिबो। केवल जदि आपण अधिक ट्रावेल करंती बा दूर स्थान को यात्रा करंती तो मुंड बिंधा एवं थकापण भली समस्या अनुभव आपण करिवे। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही डिसेम्बर मास 2024 रे। शिक्षार्थी मानक पई किपरि रहिबो एही डिसेम्बर मासटी। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होई थाए आपणकर शिक्षार क्षेत्रर भाव एवं आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउचंदी देवगुरु बृहस्पति एवं गुरु बृहस्पति आपणकर दशम स्थान रे विराजमान अछंती। कुंडलीरे दशम भावटी को केंद्र बोली माना जाई थाए। सूर्य एवं बुधंकर दृष्टि देवगुरुंक उपरे रहुअछि एवं तांको छडा अन्य कोनोसी ग्रहंकर दृष्टि देवगुरुंक उपरे रहु नाही। गुरु आपणकर केंद्र रे बहुत मजबूत स्थिति रे अछंती। देवगुरु हेउचंदी ज्ञानर कारक ग्रह। गुरुंकर स्थिति जेहेतु भल रहुछि तेबे आपणकर ज्ञान बढ़िबो, बुद्धि बढ़िबो
ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ଗୋଟେ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ଗତି କରିବେ। ଆପଣ ପାଠପଢ଼ାରେ କିପରି ଉନ୍ନତି କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ। 15 ଡିସେମ୍ବରକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନକୁ ଚଳନ କରିବେ, ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଆହୁରି ଅଧିକ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ କୌଣସି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଥିଲେ, ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଥିଲେ, ତ ତାହା 15 ଡିସେମ୍ବର ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଭଳି କାମ କରିବ। ତ ଆପଣ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ଆପଣ କୌଣସି ବି ଚିନ୍ତା କରିବାର ଏହି ମାସରେ ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସଟି ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଡିସେମ୍ବର 2024ରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଭାବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସେଠି ବହୁତ ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ରହୁଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫିଲିଂସ୍ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ରହିବ, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥିବା ହେତୁ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ସ୍ୱାମୀ ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ସିଂହ ରାଶି ଅଟେ, ଆପଣଙ୍କର ରାଶ୍ୟାଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ତ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ରାଜା ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସମସ୍ତେ ଚାଲନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଟିକେ ଡାଉନ୍ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣ ଟିକେ ଡାଉନ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏସବୁ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ତ ଆପଣ ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ଯେପରି ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଅନ୍ୟର ଇଚ୍ଛାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାବାଲାର ଫିଲିଂସକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନକୁ ନେଇ କୌଣସି ବି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ଏହି ମାସଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଡିସେମ୍ବର 2024ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ ପାର୍ଟନରର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବ ଏବଂ ଶନିଦେବ ତାଙ୍କ ନିଜର ସ୍ୱରାଶିରେ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଶନିଦେବ ବକ୍ରିରୁ ମାର୍ଗୀ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏଠାରେ ବହୁତ ମଜବୁତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଜିଦି ସ୍ୱଭାବ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ମାତ୍ର ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର କଥା ହେବା, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମାସରେ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, କାରଣ ଶନି ନିଜର ସ୍ୱଗୃହରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ପୁରା ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗ୍ରହ ନିଜର ସ୍ୱଗୃହରେ ବିରାଜମାନ ଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଗୃହକୁ କେତେବେଳେ ଖରାପ କରିନଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ଥାଇ ସେ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଗୃହରେ ବିରାଜମାନ ଥାଇ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନକୁ ତ ଭଲ ବନାଇବେ, ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ତାହା ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ସହିତ କୁଆଡ଼େ ଟୁର୍ରେ ଯିବା ହେଉ କିମ୍ବା ନିଜର ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ହେଉ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ଡିସେମ୍ବର 2024ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଜମା ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ଦୁର୍ବଳରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ମାସରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବା କୌଣସି ବଡ଼ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ହାତ ଆଦୌ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତରବର ହୋଇ ଆପଣ ଏହି ମାସରେ କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ,
ଯଦିଓ ପାରିବେ ଆପଣ ଏହି ମାସରେ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଜମା ଆଦୌ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ନା କିଛି ବାଧାବିଘ୍ନ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର 2 ଦିନରେ ହେବାକୁ ଥିବ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ଦିନ ଲାଗିଯାଇପାରେ। ତ ସେମିତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଏହି ମାସରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖାଦେଉଛି। କାରଣ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଏସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ନିଚସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଏହି ଡିସେମ୍ବର ମାସ 2024ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। 28 ଡିସେମ୍ବରକୁ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ମିତ୍ର ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମାସରେ ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଆପଣ ପୁରା ସୁରୁଖୁରୁ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଶତ୍ରୁ ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ମାସରେ ଟିକେ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜର କାମକୁ ନେଇ ଯେତେ ସିରିୟସ୍ ରହିବେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେ ଈର୍ଷା କରିବେ। କାରଣ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଷଷ୍ଠ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ରୋଗ, ଋଣ ଏବଂ ଶତ୍ରୁର ଭାବ ଏବଂ ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ ଯେତିକି ମିଳିବା କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ କାମ କରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଏହି ମାସରେ ବହୁତ କାମ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ରହିବ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଆପଣ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଆପଣ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ବହୁତ ଜାଗାରେ ସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଖପାଖରେ ହିଁ ରହିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ମାତ୍ର ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ କିଛି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ। ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର 70 ରୁ 80% ଭଲ ରହୁଛି। ମାତ୍ର ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ବି ଯୁକ୍ତିତର୍କ କାହା ସହିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ମନ ଦେଇ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ନଥିଲା ତ ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ମାସରେ ଚାକିରି ମିଳିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ମଧ୍ୟ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ତ ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଭଲ ଭାବରେ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ଡିସେମ୍ବର 2024ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ନିଜର ସ୍ୱଗୃହରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟକୁ ନେଇ ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆସିବ ଏବଂ ବ୍ୟାପାରର କାରକ ଗ୍ରହ ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମାସରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମାସରେ ଆସୁଥିବା ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ସ୍ୱାମୀ ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।